បាទស្វាគមន៍មកកាន់ channel YouTube របស់ខ្ញុំម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមកជួបបងប្អូនម្ដងទៀតហើយបាទតែជារឿងនិទាននិយាយអំពីរឿងសិនសុកវេនជោអូខេតើរឿងនោះមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារដូចយ៉ាងម៉េចដែរហើយមានវគ្គរន្ធត់ហើយខ្នាតយ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងដើម្បីជួយដល់ការសម្រាលបរិយាកាសដ៏សុខស្មានឬក៏សម្ពាធពីការងារពីការរៀនសូត្ររបស់បងប្អូនខ្ញុំបានមានរឿងនិទានមួយគឺរឿងសន្និសុខវេនជោគអូខេសាច់រឿងនោះគឺមានដូចតទៅអូខេគឺរឿងនោះគឺបានមកពីបងពិសីតែគាត់មានអាយុប្រហែលជា30ឆ្នាំជាងតែគាត់ជាមនុស្សដែលមិនសូវចូលចិត្តនិយាយស្ដីនិងស្ដាប់មិនសូវបាននិយាយទៅគឺគាត់ឯកណៈមនុស្សក៏ត្រង់ចឹងបងប្អូននិយាយបានតិចចាប់មិនសូវបាននៅពេលមួយគាត់ក៏មានមានតែស្គាល់គ្នាជាមួយម្ដាយរបស់គាត់ក៏បានណែនាំគាត់ឲ្យទៅធ្វើការនៅ clinic មួយកន្លែងតែនៅរាជធានីភ្នំពេញអូខេអញ្ចឹងគឺនេះទៅក៏គាត់បានខាត់ទៅជាសន្តិសុខវេនជប់ដើម្បីយាមការ clinic មួយកន្លែងបាទដោយហេតុថាគាត់មិនសូវចូលចិត្តនិយាយហើយណាមួយនៅកន្លែងហ្នឹងក៏គេត្រូវការមនុស្សបែបមានលក្ខណៈដូចគាត់អញ្ចឹងមិនសូវនិយាយហើយនឹងចាំមិនសូវបានដោយសារកន្លែងហ្នឹងគឺជា clinic អញ្ចឹងមានន័យថាប្រហែលជាវាមានអាចកំបាំងអ្វីដែលគេមិនត្រូវការមនុស្សឬក៏បុគ្គលិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តែជាត្រូវការមនុស្សដែលក៏ត្រង់យកមកធ្វើការបែបនេះពេលដែលទៅដល់កន្លែងទីតាំងដែលគាត់ត្រូវធ្វើជាសន្តិសុខគឺម្ចាស់ clinic ហ្នឹងគឺគេពេញចិត្តនឹងរូបលក្ខណៈសម្បត្តិដែលគេត្រូវការណាស់របស់ពិសីហើយគឺនៅនេះហ្នឹងក៏ clinic ហ្នឹងក៏គេឲ្យគាត់មានបន្ទប់ជួលគាត់និងមានអាហារឲ្យគាត់ដែរនៅថ្ងៃដំបូងដែលគាត់មកធ្វើសន្តិសុខនៅ clinic ការចំពោះដល់ល្បីមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញនោះគឺ clinic ហ្នឹងគឺនៅគឺដងវិថីនិងសេដ្ឋកិច្ចតែតងសម័យទំនើប clinic ហ្នឹងគឺឈ្មោះច័ន្ទតារា clinicគឺគេឲ្យគាត់យាមវេនជប់ដោយគាត់មិនចេះអក្សរអត់មានអ្នកដែលនិយាយទៀតហើយពូសីក៏ទៅជាមនៅថ្ងៃដំបូងដែលគាត់ជាមនោះគឺជប់ទី1ដែលគាត់មកជាមនៅ clinic នោះគឺម្ចាស់ clinic ហ្នឹងគេណែនាំប្រាប់ពីការងារឲ្យគាត់ថាឲ្យមើលជាមតាមមើលខ្សែកាមេរ៉ា24ម៉ោងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើពេលជប់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការខ្សែពេលជប់ហ្នឹងថាកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺមានគ្រប់បន្ទប់ពេលអ្នកទ្វារយើងអញ្ចឹងមានបន្ទប់ណា
ចិញ្ចោមានអ្នកជំងឺមានអីrồi ta chạy ra là chạy được chôn ở trong tay thôi chắc khi nó có cái ban tâm bù xây đài thà ham mình ơi con hơi nâng lại đầu tay nó cứ mình ơi cho từ nông mình tục nông tì ta mình tục nó cứ chia mình tụ vậy mình là đằng rồi cái sao ta chia ca hàng khoản hơi bù xây con mình ai đăng tha bắt tụ nó cứ chia mình tụ vậy đã để sao cái quạt cho một âm là càng nghe được tìm mùi hơi có con mình chèo sọt này nên tha cái chia đã mình tụ vào vậy tê con đăng ta chia mình tụ bứt chia phần thuận mạnh bằng bọn ta phần tụng nó cứ chia phần tụ vậy cái sao chia phần chia clinic ca trong phố chân đơn ta chân mặt chạm tề ok chân hơi bù xây nó có cọt bàn tê tù sạp tê prap ở buộc rồi bỏ con tiệt hà chia phiệp rồi bỏ con đại mặc nơi một bên ngày đồng bố nó cứ chặt liền đến đăng ký chỗ chặt cái cho làm đọc an năng oi càng nghỉ thuê chia sân sốc oi tham chết tang chua bẩn tục oi nặng nơi tiền năng mình haสำหรับบริโภคtiền oi rư đột nó ở bộ có miền tây sẽ bay riêng năng đam bù xây oi ở quân chặt liền nông đại đại chia chặt nhiệt ngay ở bò mặt đai bị xây nơi mình chu bình mán nơi pro hai mong bầm buồn từ bầm buồn cần lá có miên rồi chuồn mua vậy đấy rồi chuồn tụm nộp bạo châu mà clinic nông khói bù xây có khen rồi chuồn nông bạch rương có tục từ tha nâng bọt người có chai ràn làm mây ơi cái nè bạc là nó làm mây nghỉ xưa nông ca chọt chọt riêng nâng ngược vì cả ấy rồi chú nó có bà chẳng lứa châu mà bắt châu còn lại cho chàng nghỉ xưa mình chăm bạch bù xây từ bỏ tay và trái thì tao chia ra nó cứ chia ra nè miền tộc đồng chẳng hạn bằng pháo hơi bù xây có miền là làm thảo và ra nít có hay với có cái đăng tì tăng mặc mà đấy cứ có cái rộp trô mà cả thầm phó chia nhọc nhọc hơi một tờ nô tại sao ta cái bạc bò mập tôi chỉ thỏng đa hay với có cho bọt cho chàng nghỉ sửa vậy đi hơi nó bên nó có miên mệt ngờ ngực miên priêng rồi rồi ua bằng tiệt tài đôi xa tài chốt có nơi tìm nó có miên hiệp ngọc ngặt hơi miền là cà thiệt rồi trẻ tham tem miệt priêng rồi lùm tọt tọt hòn đài nấu thưa ai bù xây miền à lòng tha riêng rồi trẻ nâng riêng là ngồi kiện hòn đá để xa tay con thưa ca bên dụng cứ tao chia ngọc ngặt là hai rưu sâu thòm triệt trong bọ sân thọc mặc rắc sơ bài clinic nụ bài cha ca muối phải sầm lập bụi bù sấy an mặc thưa trò trẻ riêng cài
ហើយគាត់មិនខ្លាចអ្វីទេគាត់តាំងចិត្តហើយក៏ស្ត្រីនោះក៏បានចុះពីរថយន្តមកដើរសំដៅទៅរកបន្ទប់តែគេហាមឃាត់នោះពូស័យគាត់មើលទៅថានារីនោះពិតជារាងកាយដងខ្លួនស្អាតសមជាអ្នកអភិជនឬក៏តារាហើយក៏គាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនមកពេលថ្ងៃឬក៏ពេលព្រឹកឬមួយក៏គេជាតារាឬក៏អ្នកមានស្ដុកស្ដំគេមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃឃើញរូបរាងឬក៏ស្គាល់តាសញ្ញាណដោយសារតែរូបរាងសម្ផស្សផុសផង់នោះពូស័យក៏មិនបានសួរនាំទេអ្វីច្រើនទេហើយក៏នារីនោះដោយសារតែគាត់មិនសូវចេះនិយាយគាត់ចេះតែងូក្បាលឬក៏ធ្វើកាយវិការនារីនឹងចូលទៅខាងក្នុងចឹងទៅហើយតែពូស័យគាត់ចង់ដឹងថានារីនោះមកធ្វើអ្វីហើយគាត់ក៏បានសែកមើលកាមេរ៉ាក៏ឃើញនារីនោះចូលទៅបន្ទប់ដែលគេហាមឃាត់មិនដឹងថាចូលទៅដើម្បីអ្វីទេដោយសារតែគាត់ឆ្ងល់ហើយអ្វីបានជាចូលទៅបន្ទប់ហាមឃាត់ដោយសារតែហើយណាមួយការពីការចូលធ្វើការថ្ងៃដំបូងនោះម្ចាស់ clinic ហ្នឹងក៏គាត់បានណែនាំពូស័យថាកុំឲ្យមានអ្នកណាឬក៏គាត់ហ្នឹងមិនឲ្យចូលទៅកន្លែងបន្ទប់ដែលហាមឃាត់នោះទេប៉ុន្តែនេះជានារីដែលចូលទៅបន្ទប់ហាមឃាត់នោះជាងក៏មិនដឹងថាម្ចាស់ clinic ហើយនឹងនារីដែលចូលទៅកាយសម្ផស្សនោះគឺចូលដើម្បីធ្វើអ្វីទេក៏គាត់មិនដឹងដែរដោយសារតែគាត់នៅកន្លែងរោងរបស់សឹងស្ងគឺគេមានរោងអញ្ចឹងហើយគេមានម៉ូទ័រដើម្បីសែកកាមេរ៉ាមើលអញ្ចឹងទៅហើយកាមេរ៉ាទាំងអស់គឺគេបើកម៉ូទ័រមួយដើម្បីឲ្យគាត់យាមនឹងមើលកាមេរ៉ារបស់គាត់នឹងថាមានមនុស្សចិនចូលឬអត់ឬក៏កំពុងធ្វើអ្វីខ្លះចឹងបងប្អូនហើយនៅពេលនោះម៉ោងប្រហែលជា4ជាងគាត់ក៏បានដើរទៅស្រោតទឹកនៅតាមសួនស្វា clinic ដែលមុននឹងដងពេលដែលគាត់ត្រូវដូរវេនជាមួយអ្នកផ្សេងប៉ុន្តែពេលទៅដងគាត់ដើរមួយជុំពីជុំហើយច្រត់ទឹកហុកលួតហើយក៏គាត់ទៅមើលកន្លែងរថយន្តនោះហើយអ្វីក៏មិនឃើញរថយន្តនោះគាត់ឆ្ងល់មិនដឹងថារថយន្តនោះបាត់ទៅពេលណាដោយសារតែគាត់យាមនៅនោះក៏មិនបានឃើញនារីនោះហើយនឹងរថយន្តបត់ចិនចូលទេដោយសារតែអត់មានឬសូរសំឡេងអ្វីទេតែគាត់ក៏ឆ្ងល់មិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេចាំនិយាយថាគាត់គៀមក៏គាត់អត់ដឹងថាគេចិនចូលតាំងពីពេលណាដែរបងប្អូនឬក៏មានអភិនិហាអ្វីតែធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចមើលឃើញឬក៏គាត់លក់មួយសន្ទុះក៏យើងមិនដឹងដែរហើយក៏គាត់ធ្វើជាធម្មតាដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើង
ពិសីគាត់ពូពិសីហ្នឹងក៏គាត់មើលកាមេរ៉ាចង់ដឹងថាទាំងជាងទាំងគេគឺចង់ដឹងថានារីដែលពាក់អាវក្រហមជារថយន្តក្នុងគឺគាត់ទៅបន្ទប់ក្នុងធ្វើអ្វីដោយសារតែបន្ទប់ហ្នឹងគឺវិជ្ជាបណ្ឌិតហាមឃាត់មិនឲ្យចូលសូម្បីពូសៃក៏មិនឲ្យចូលដែរមិនដឹងថាជាបន្ទប់សេវាកម្មពិសេសឬក៏បន្ទប់នាំខ្លាចរងជំងឺឬក៏រងโรคអ្វីទេចឹងទៅពូសៃក៏គាត់នៅតែជាបន្តចឹងទៅគ្មាននរណាម្នាក់ចូលចិត្តចូលទៅចិត្តក្នុងទេប៉ុន្តែរឿងអាចចំណាយនោះគឺស្ត្រីតែជិះរថយន្តទំនើបហ្នឹងក៏ចូលទៅគឺដងព្រឺគឺអត់មានឃើញចិនចូលមកវិញទេពូសៃដែលជាអ្នកជាមការក៏កត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីជាបានជានារីនោះអត់ចិនទៅវិញអញ្ចឹងតាគាត់ចិនទៅតាមណាទៅបើសិនគាត់ជាមហើយមកប្រហែល4ហ្នឹង4 5ហ្នឹងគាត់ទៅស្រត់ទឹកគាត់អត់ឃើញនារីនោះទេរថយន្តក៏អត់ឃើញដែរសំបីសំឡេងរថយន្តក៏មិនឬផងមិនដឹងចិនតាំងពីពេលណាព្រោះគាត់ផ្សាយកាមេរ៉ាម្ដងទៀតគឺគាត់មិនបានឃើញអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែមួយចិត្តប៉ុន្តែបានបន្តិចនោះក៏មានទូរស័ព្ទខលមកទៅតជាមួយនឹងបន្ទប់នោះមកគាត់បានព្រឹត្តទូរស័ព្ទនៅក្នុងបន្ទប់នោះចឹងទៅក៏ពូសៃហ្នឹងក៏គាត់ដោយសារតែគាត់ស្ដាប់មិនសូវបានដូច្នេះក៏គាត់អត់ដឹងដែរគឺគាត់មើលតាមកាយវិការរបស់ម្ចាស់ clinic ក្នុងដោយសារតែពេលរៀងព្រឹកហ្នឹងក៏នារីជិះរថយន្តទំនើបហ្នឹងក៏គាត់ធ្វើកាយវិការថាបាត់ទូរស័ព្ទបាត់អីព្រឹត្តទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅហើយពូសៃគាត់ជាមនុស្សស្គាល់ត្រង់គាត់មិនសូវដឹងដែរនោះក៏គាត់ចេះតែធ្វើកាយវិការគួរសមមុខក្បាលមុខអីចឹងទៅតើតូតទឹកបាននារីនោះគាត់មិនចេះទូរស័ព្ទចឹងហើយនារីនោះក៏គាត់បាននិយាយប្រាប់ពូសៃថាខ្ញុំក៏ចង់តែតឹងឲ្យកូនរបស់គាត់ហ្នឹងចង់មកចាត់ទូរស័ព្ទនឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែវាជប់ទឹកហើយក៏ពូសៃក៏គាត់ចេះតែញញឹមហើយងក់ក្បាលដោយសារតែគាត់ស្ដាប់មិនសូវបានហើយនារីនោះក៏មិននិយាយច្រើនតែក៏បានចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់នោះទៅចឹងមិនដឹងថាបន្ទប់នោះគឺជាបន្ទប់អ្វីទេបងប្អូនដែលជា clinic ការសម្ភារដ៏ល្បីមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញតាំងពីសម័យមុនគឺ clinic ល្បីមែនទែនបងប្អូនមានអ្នកទៅការសម្ភារជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែមិនឬសូរសំឡេងអ្វីទេពិតជារំភើបណាស់ហើយពូសៃក៏គាត់នៅតែជាបន្តគឺដងយកទី2ក៏គាត់នៅតែប្រចាំការជាធម្មតាក៏មានមួយជាងចូល3-4 នាក់ហើយពេលអង្គ
គេចិនចូលក៏គេចិនចូលធម្មតាទេខ្លាចអីតែនារីដែរកាលពីថ្ងៃទី1តែគាត់មកជាងការហ្នឹងគឺចិនទៅក៏មិនឃើញមនុស្សចិនចូលមិនឃើញសូរសំរែងអីចឹងគាត់ឆ្ងល់តានារីហ្នឹងគឺជានរណាគេចឹងទៅមានថាជាងក៏មិនដឹងថានារីហ្នឹងគឺជានរណាគេមកធ្វើអ្វីដោយសារតែនារីហ្នឹងគឺគេក្រុមមុខគាត់ណាត់ស្បែកសោតឬមុខគេលក្ខណៈអត់ចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ស្គាល់ឬក៏ដឹងពីនាងចឹងឬក៏គេមានតែឈ្មោះឬក៏កូនក្រុមអភិជនតារា3អីចឹងពេលមកការសម្ផស្សឬក៏អីចឹងទៅប៉ុន្តែរូបរាងរបស់នារីនោះគឺស្រស់ស្អាតដូចតារា model អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់មើលមិនឃើញទេដោយសារតែមុខរូបរាងមុខមាត់យ៉ាងណាគាត់មកត្រឹមតែឃើញរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញហើយដំណើរដ៏រវល់ពន់និងស្រស់ស្អាតរបស់នាងគឺពិតជាមែនទេធ្វើឲ្យប៉ុន្តែរូបដល់ពេលព្រឹកនោះពេលនារីក្នុងគាត់មកយកទូរស័ព្ទឯគាត់ភ្លេចនៅ clinic ហ្នឹងបែរទៅជាមុខចាស់ស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ទៅវិញមុខមាត់គាត់មិនស្អាតដូចរូបរាងឬក៏ដំណើររពាលរបស់គាត់ទេតែពេលយប់ក្នុងគាត់ខេនរូបរាងស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែមុខវិញពិតជាមិនគួរឲ្យទាក់ទាញសោះអូចឹងហើយប្រហែលជាគាត់មកការចំពោះហើយដោយសារតែគាត់រៀងចំណាស់ហើយប៉ុន្តែរូបរាងដងខ្លួនគាត់រៀងពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទេចឹងហើយក៏គាត់មិនគិតច្រើនទេគាត់ធ្វើតែការងារគាត់ក៏អនគោរពនារីចំណាស់ហ្នឹងហើយនារីចំណាស់ហ្នឹងក៏គាត់ទៅចូលទៅខាងក្នុងទៅដើម្បីយកទូរស័ព្ទឬក៏អីទៀតចឹងទៅដោយសារតែគាត់បានចំណាំការពីយុគមិនហ្នឹងគឺក្លិនខ្លួនឬក៏ការប្រើប្រាស់ទឹកអប់របស់នារីនោះដូចជាក្លិនខ្លួនរបស់នារីដែលមកចទូរស័ព្ទការពីប្រកអញ្ចឹងដែរដោយសារតែអ្នកអភិជនឬក៏តារា3គេតែងតែមានក្លិនខ្លួនជារបស់គេអញ្ចឹងបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាគេប្រើក្លិនផ្កាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេមកតែប្រើក្លិនផ្កាទៀតហើយខុសពីមនុស្សសាមញ្ញដូចជាអីចឹងណាប្រហែលជាណាមួយតាមកម្រិតរបស់គេចឹងទៅចឹងគេហៃសូអីចឹងទៅគេប្រើរបស់ប្រេងអីចឹងទៅចឹងក៏គាត់គិតថាបាទហើយអ្វីក៏ដឹងខ្លួនស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែមុខពិបាកមើលមកដែរចឹងហើយបានជាគេមកកាយចំផនចឹងទៅគេចឹងសាច់រឿងរបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសូមអរគុណ